Good afternoon, students. Today, I will work out a problem from the chapter Accounting for Professionals. As we know, there are different types of the professionals like doctors, engineers, solicitors and all. Chartered accountant is also a professional. Today's problem will be relating to a chartered accountant. The problem is given here. I will read the problem first. Mr. Raja is a practicing chartered accountant. Following is the summary of his cash book for the year ending 31st March 2019. See here, balance brought down, audit fees, tax consultation fees, gift from clients, certification fees, GST filing fees, IT filing, returns filing fees, miscellaneous income. These are the incomes which appear on the income side of the receipts and expenditure account. You see here again we have on the payment side office rent, salary. These are the expenditure, computer purchase. This will appear on the balance sheet. Office expenses, conveyance to employees, printing and stationery, maintenance expenses, professional tax, stipend to article clerks, subscription to periodicals. These items will appear on the receipts and expenditure account expenditure side. Then motor car purchased will appear on the balance sheet. Motor car expenses will appear on the receipts and expenditure account. Interest on loan, this will be on the receipts and expenditure account expenditure side. Interest on loan personal purpose, this will not appear there. This is a personal expense. If it is used from the business, it will be shown as a drawings. This is the balance carried down or carried forward and cash in hand, cash at bank. It will appear on the balance sheet. Next, additional information: 1/4 of the car relates to his personal use. The car alli 3/4 ಮಾತ್ರ business ಗೆ, 1/4 ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದರೂ 3/4 ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಉಳಿದದನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡ್ಯೂ 1500, ಇದು ಡ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Depreciation on motor car is 15% and on computer is 30%. ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಸಹ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. On 28 March 2019, GST paid 2500 on behalf of the client, but is not recovered from the client before 31st March 2019. ಇದಕ್ಕೆ adjustment ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. That I will explain while solving the problem. Let us move to the solution now. See here, solution ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು: ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಜ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತದು. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ 15,000, ಸ್ಯಾಲರಿ 60,000, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 10,000, ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ 15,000, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 40,000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ maintenance expense 10,000, professional tax 4,000, stipend to clerk 10,000, subscription to periodicals 12,000. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಫೆನ್ ಟು ಕ್ಲರ್ಕ್ ವರೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 15% ಆನ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್? ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ 1,50,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 1,50,000 ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ 3,50,000 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 3,50,000. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ 1,50,000 ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1,50,000 ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 30%. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, 30% ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 30%. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ 1,50,000 into 30% 45,000 ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ 3,50,000, ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 is used for personal use. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 3/4 ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು. 3/4 ಮೇಲೆ 15%, ಇದು 15/100. ಓಕೆ, 15% ಅದು 15/100. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಆಗದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಷ್ಟು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಸರಿ, 15 ಅಲ್ಲ, 15/100. ಸೊ 3,50,000 into 3/4 into 15/100 ಅಂದ್ರೆ 39,375 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ 30,000. ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 1/4 ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವನು ಕಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1/4 ಅನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, 3/4 ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ 30,000 into 3/4. ಸರಿ ನೋಡಿ, 30,000 into 3/4 22,500. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏನಿದೆ 25,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ 25,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,500. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ರಿಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ರಿಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್, GST ಫೈಲಿಂಗ್ ಫೀಸ್, IT ಫೈಲಿಂಗ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಫೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ 3,50,000, ಇಲ್ಲಿ 3,50,000, 50,000 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10,000 ತಗೊಂಡೆವು. 25,000 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 25,000 ತಗೊಂಡೆವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 lakh ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2,50,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 lakh 2,50,000 ತಗೊಂಡೆವು. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ 25,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡೆವು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು, ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ GST ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ GST ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ GST ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ರುಪೀಸ್ 2,550. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ 28th March 2019 GST paid 2,550 on behalf of the client. GST client ನ ಪರವಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ 31st March 2019. ಇಯರ್ ಎಂಡಿನ ಮೊದಲು ಅದು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ GST ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗಲೇ ಬರೆದದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ GST ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಸೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವರು ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ. ಆನ್ 31st March ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತೇನೆ. 3rd ಪಾಯಿಂಟ್, ಆನ್ 31st, 3rd ಅಲ್ಲ 4th ಪಾಯಿಂಟ್. On 28th March 2019, GST paid rupees 2,550 on behalf of the client, but is not recovered from the client. The payment ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, GST payment ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, but it is not recovered from the client. Client ಇಂದ ಇನ್ನೂ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಇವರು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಐತಲ್ವಾ, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇದಿಷ್ಟು ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5,03,675 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಬರುವ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ,
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರೆಯುವ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ 4 lakh ಇದೆ, 1 lakh ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದುವೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ರಾಜಾ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st March 2019 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, we can consider as the capital. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, 5,03,675 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. 6,03,675 ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 30,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3/4 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸಿಗೆ, 1/4 ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 1/4 ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಲೆಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅದೇನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 30,000 ಇಂಟು 1/4 ಸರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. 30,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂಟು 1/4 7,500 ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಷ್ಟು? ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ rupees 3,50,000 ಇದೆ. ಆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 3/4 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ, 1/4 ಪರ್ಸನಲ್ ಗೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 15%. ಅದು ಸರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು 1/4 ಏನಾಗ್ತದೆ, 3,50,000 ಇಂಟು 1/4 ಇಂಟು 15%, 13,125 ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 30,000 ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದು ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರಿನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವು ಮೂರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ 30,000 ಅನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 3 ಇದೆ, 1, 2, 3. ಓಕೆ. ನಂತರ ಎಸೆಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 9,500, 1,50,000. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ 9,500, 1,50,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ GST ಪೇಯ್ಡ್, ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ GST ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ. ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನು GST ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 2,500. ಅದೊಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ GST ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಸೆಟ್ ಆಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 2 ಎಸೆಟ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ 1,50,000 ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ 3,50,000. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಅದರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಆದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 45,000, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 52,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 45,000 ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಇದು 39,375 ಪ್ಲಸ್ ಇದು. ಸರಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದರದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ 39,000, ಇಲ್ಲಿ 39,375. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 39,375 ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ 39,375 ಪ್ಲಸ್
1 minute ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 39,375 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಈ 13,000 ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 13,125 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 52,500 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಿ 1,05,000 ಇದು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ 2,97,500 ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,05,000, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,97,500. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ 5,54,500. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.